सूरत अल-बक़रा आयत नंबर 155। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी महकमि किताबिही अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वत्थमरात वबश्शिरिस साबिरीन। रुणो अल्लाह ताला द देन मख की आयत के ऊपरमाइल कि इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, द अल्लाह ताला न मदद तलब कई द सब्र पर ज़रिया बांधे और द मांज़ पर ज़रिया बांधे। दे आयत के अल्लाह ताला फरमाई कि सब्र बता सो संग कोई अल्लाह ताला फरमाई पता सुबानी बा आज़माइशुन राज़ी। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि, खामखा मुँह बता सुबानी आज़मेख को पयोशिसी ची पता सुबानी ब यरा बांधी राज़ी, पता सो यरा बदर बांधी राज़ी, द दुश्मन यरा बई द काफिर यरा बई वल जू'i और लवगो पता सो बांधी राज़ी। इमाम राज़ी रहमहुल्लाह फरमाई द लवगी न मतलब कहत साली दा ची कला कला पर मुसलमानानु बांधे बम कहत साली राज़ी और दी बांधे बगलबे कमीगी। या उलमा फरमाई ची वल जू'i द लवगी न मतलब द रमज़ान मुबारक रोजी दी ची अल्लाह ताला फरमाई पता सो बज़े इम्तिहान कोम ची लवगर बदर बांधे रावलम। अल्लाह ताला फरमाई ची मा तो ख़ुइलम दे ची सोक सब्र कई और सोक न कई। अल्लाह ताला ज़ाहिरी ची कम खलक अगर सब्र कौन की दी अगम अल्लाह ज़ाहिर की और ची कम खलक सब्र न कई नो अगम अल्लाह ताला ज़ाहिर की। नज़क अल्लाह ताला फरमाई वल जू'i लवग बदर बांधे राज़ी व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि और द कमवाली द मालूनो और द नफ्सुनो ना मतलब दादे ची कल कल बस्तासो मालून कमीगी तावान बबकी राज़ी, तिजारत की बतावान राज़ी नदी की बतासो सब्र कोई। या उलमा फरमाई ची दिन मतलब दादा ची व नक़्सिन मिनल अमवाल स्तासो बकमी की मालूना काफिरान बगालिब शी स्तासो पज़मा का बांधे ख़जाने बदर नवनी सी माल बम कमशी सब्र बकोई। या व नक़्सिन मिनल अमवाल की मतलब दाम दे कि ज़ाहिर बस्तासो माल कमी की ज़कात पति वर्कोई और कतासो बदे बांधे सब्र वको ना अल्लाह ताला बगोरे दे बदला दरकई। वल अनफुसी और स्तासो नफ्सुनो पाए की बतावान राज़ी नो मतलब दादे कि जिहाद बकोई नो पागी की वस्तासो मलगरी शहीदान की नो आगे कमवाले बद बकी राज़ी सब्र बकोई। या वल अनफुस न मतलब दादे ची बुढ़ावाले व बतासो की राज़ी दास्तासो ची कम जिसम दे व बदन दे दे क़ुव्वत पर कमीगी नो सब्र बकोई। या वल अनफुस न मतलब दादे ची बतासो बांधे व मरज़ुन राज़ी न वजूद की बदी बीमारी लगी किस्मा किस्म मरज़ुन बराज़ी न तब सके सब्र बकी। वत्थमरात मेवे बकमीगी उलमाओ ची द समरात न मतलब यह दादे ची बज़ाहिर की ब इंसान ज़मींदार कई खो लकबाई की बहुत नुकसान वो रसीगी गलई बपीराशी तूफ़ान बपीराशी अल्लाह ताला फरमाई सब्र बकोई। या वह समरात न मतलब औलाद दे तो इंसान औलाद ब वफ़ात कीगी वसी भी वफ़ात कीगी लकबाई की हदीस हम दलील दे ची नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई ची अल्लाह ताला बावजूद दख्पल इल्म ची कले व नाबालिग इंसान और माशूम अगा वफ़ात शी अल्लाह ताला दा फरिश्तों न तपोस के ची तासो द दुई द ज़ुड़ा अगा मेवर आवशु कवला नो दसवी वगवी ची मुंग अल्लाह व अल्लाह तत्लुम कियो व अल्लाह ताला फरमाई ची दुई द पारा ब जन्नत की कोर वली के चगे त बैतुल हमद वई नो मालूम शो ची वस्तमरात न मतलब औलाद दीन वसीली दाब वफ़ात की व बश्शिरिस साबिरीन अल्लाह ताला फरमाई ज़ेर वर्कई सब्र को उनको था नो ची कम खलक पदे बांधे सब्र वो को अल्लाह ताला फरमाई दुई ल ज़ेर वर्कई ची ज़बद दे बदला वर्कुम और सवाब बदुई ल वर्कुम। इम्तिहानात पर मुसलमान बांधे राज़ी पर ज़िंदगी की और खामखा राज़ी खुद मोमिन दागा ची कम इम्तिहान दे दिल त अल्लाह ताला फरमाइल खामखा पता सो इम्तिहानात राज़ी। उलमाओ ची अल्लाह ताला द मख के न द मुसलमान जहन जोड़ को जो गोरे तजान तदे तैयार उसेगा ची पता ब इम्तिहानात राज़ी वजह सदा वजह उदा ची पता इम्तिहान राज़ी नो तब दा उम्मीद साथी ची अल्लाह बमाला सवाब राकई नो सब्र बरता आसान शी। यो
دویم دا چې انسان باندې एकदम دا مصیبت راشي انسان ګډوډ کیږي او چې د مخکې نه وته الله تعالی وایي ګوره ځان تیار ساته ګوره امتحانات به در باندې راځي انسان وته ذهني تیار شو نو الله تعالی فرمایي ولنبلونکم بشیء من الخوف خامخا بس تاسو باندې امتحان راولم چې یره به در باندې راځي نو الله تعالی په دې آیات کې د صبر تلقین ورکو امام رازی رحمه الله فرمایي چې مخکې آیات کې الله تعالی فرمایلی چې ګوره شکر ادا کوئ او دلته الله تعالی فرمایي صبر کوئ نو دا صبر غوړه دی او کنه دا شکر هغه غوړه دی نو امام رازی رحمه الله فرمایي چې شکر په خپل ځای باندې غوړه دی خدا صبر غوړه دی شکر نم لوی عبادت دی او هغه بیا دلایل ذکر کړي و یو دلیل پیدا دی چې په پیغمبرانو کې دو پیغمبران تیر شي یو حضرت ایوب علیه السلام دی او یو حضرت سلیمان علیه السلام دی نو سلیمان علیه السلام الله تعالی بادشاہي ورکړي او لوی سلطنت ورکړو وعبدا شکورا هغه د الله تعالی شکر گزار بندو هغه پیغمبر دی خو بل طرف ته ایوب علیه السلام دی هغه په مصیبتونو باندې صبر کړو امام رازی رحمه الله فرمایي وی دا ایوب علیه السلام د سلیمان علیه السلام نه مخکې جنت ته داخلي وجه صدا چې ایوب علیه السلام هغه صبر کړی دینه د معلومیږي یا حدیث نقل کړی دی چې نبی علیه السلام فرمایي چې په صحابه کرامو کې مالدار صحابي چې د حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ دی و نبی علیہ السلام او فرمایل چې کله دا ټول صحابه کرام دنه شي جنت ته نو سلويخ کاله بعد عبدالرحمن ابن عوف داخلي ولی دا غي وجدا چې شکر خوې کوو خدا باندې حالات نو راغلي امتحانات په نو راغلي نو په دنیا کې چې په انسان باندې مصیبتونه حالات راځي نو دی به الله تعالی نه صبر کوي چې الله تعالی باندې پکې صبر راکړي خدا صبر یو لوی عبادت ته چې انسان د دومره مرتبه ملوي او اس یو ځین ته سوال راځي چې الله تعالی په دې دنیا کې په دې مسلمانانو باندې د تکلیفونو ولې راوړي ازمایښونه په ولې راوړي لکه څو وجه چې په مؤمن باندې ازمایښونه راځي نو یو وجه دا نه ده چې د بندګانو ګناهونه پکې معاف شي چې کله په انسان باندې حالات راشي انسان باندې بیماری راشي د مال ضرورت ملاوي شي او دې انسان ګناهونه معاف کړي یو دویم دا دی چې الله تعالی دې بنده ته د خپل حقیقت ښکارا کوي چې ورته غټه خبرې مکوه چې امتحان معمولی غونډه به انسان باندې راشي لکه په اسانه باندې لکه انسان ځان څومره قوي ګڼي او چې مثلا د خېټه خراب شي او د درې ځله د باتروم ته لاړ شي بیا خبرې نشي کولای څوک ته خبرې کوي د خبرې نشي کولای ولی الله تعالی وته خی چې ګوره چې حالات مې در باندې راوستل نو ګوره ډېر غټه خبرې بنه کوي نو ځکه الله تعالی امتحانات راوړي درې مدار چې د بندگانو مرتبه په الله تعالی اوچتي چې کوم انسان باندې حالات راځي د دې وجه حدیث کې راغلي دي اشد البلاء على الانبیاء په ټول خلقو کې چې ډېر ازمایښونه راځي نو په پیغمبرانو راځي ثم الامثل فالامثل او بیا چې الله تعالی ته څوک څومره نږدې نو په هغه باندې تکالیف او ازمایښونه راځي نو الله تعالی په د بندگانو مرتبه اوچتي سلورم ادا چې الله تعالی دا زکه حالات راولي چې دا خبيث ته طيب نه جدا کی مطلب دا دی چې په دنیا کې منافق انسان هم دا وکړي چې ځکه مؤمن یم او مسلمان هم و چې زه مسلمان یم نو چې کله سخت حالات راشي نو دا منافقان است کی ګوت تشي او دا مؤمن په میدان کې ولاړی نو الله تعالی امتحانات ذکر راولي چې دا منافق او دا مؤمن جدا کی ځکه الله حالات راولي پنځم دا الله د جباریت او قهر ته اشاره ده الله تعالی خپل زور خي خپل قهر خي چې ګوره ګوره ز پارشز باندې غالب یم امتحانات چې په مسلمانانو باندې راځي نو الله تعالی او خپل زور خي چې ګوره ز قهار یم ګوره زما زور ډیر زیات دی شپږم دا دی چې د انسان ذلت او کمزوري ته اشاره ده چې انسان ګوره ته ځان ته ګوره ته ګوره ډیر زیات کمزوري ته ګوره ډیر زیات لوی مکوا ډیر زیات کمزوري ګوره که حالات در باندې نو بیا دا د ټینګ نه او بل وجه دا ده چې ولا په مصیبت باندې چې انسان صبر وکي نو الله تعالی د دې انسان نه رضا کیږي د خپل رضا اعلان وته کوي نو ځکه الله تعالی حالات راوړي لسم وجه دا ده چې کله انسان دې پیدو ته وګوري نو دې په دې خوشحالي کې بیا چې ګوره الله تعالی به مال په دې مصیبت کې دا پیدا راکړي
نو که بده باندې حالات راځي نو دی به د الله نه باغي کېږي نه بلکې دی به خوشحالېږي چې به ځه که حالات را باندې رانه الله تعالی خو به نعمتونه راکړي که نه الله تعالی خو بدله راکړي نو ځکه الله تعالی په مسلمانانو باندې حالات راولي. یو لسمه پیدا به کې دا ده چې بچا باندې په دنیا کې حالات راشي نو د سره د بل مسلمان غم پیدا شي، د سره د بل غریب د مدد کولو فکر پیدا شي، ځکه سب احساس د بل د وخت وکړي چا چې په ژوند چرته جړلې نه وي، چې چا چرته کې د غریبۍ احساس نه کړي، چا چرته کې لوږه نه لیدلې، نو هغه ته څه پته لګي چې لوږه څه شی دی. نو چې په انسان باندې په خپل باندې حالات راشي لوږه به راشي نو چې بیا انسان وایي چې پلان کې سړی غریب دی وږی دی بس د زر جب تلاس کې وای په ما باندې غریبي تیر شوی دا او دا ډېر سخت کار دی، یاره په ما باندې یو ځل د قرض اوخته او ډېر سخت کار دی راځه د پلان کې سره مدد وکړه. نو الله تعالی د امتحانات ذکر ولي چې د بل مسلمان وسره غم پیدا شي، ځکه الله تعالی حالات راولي. او چې چاته پته نه یو ځل چرته په یو ملک کې دا غلط ده وړه وې دا چرته کې شارټ شي نو خلکو احتجاج کوي چې موږ وړه پکار دي و د بادشاہ نور راووته وي هغه چې دا خو آسان کار دی لکه وړه مخوري کنه خیر دی دا بسکټ خوري بیکری خوري په دې کې صحیح اوس دې ته دا په دنو چې دا بیکری د سره جوړیږي او دا بسکټ د سره جوړیږي اوس دا په هوا دغه شانزم دا بادشاہان هم دي هغه چې دنو لکه مکمل پیسې کې ګرځي د گاډي نه کوزيږي دفتر ته ورځي ټیک ټاک کی هغه ته څه پته لګي چې غریبي صدا مخروز کې اخبار کې راغلي موږ ته څه پته لګي چې کوم انسان غریب دی او کوم مالدار دی مړوي آسان خبره ده بس وای چې 8000 روپۍ سو ګټي وای دا مالدار دا په اخبار کې راغلي خدای مو بخې لکه د مالداري مقدار 8000 روپۍ مقرر کوز د څه پته لګي چې انسان ډاکټر لاړ شي نو د پیس څومره دی په دلار باندې دا گاډم خرچه اخلي ته کې ډاکټر هم دی الته کې دادی الته کې دادی د غریبانو ته دا په ذکر سي پری کنه او دا زمونږ د وجې نه او دنیا مرات کی وتا ګرځي را ګرځي خبسور کی دي اس پته وته نه لګي دومره غټ گاډي دا چې په روډ باندې راځي نو د کډه کې پتم نه لګي چې ورغوځي وته ټیر غت یا طرف ته وځي په روډ باندې چاغورا شروع و ټیک ټاک ته وای تاسو پاګلانی وخه صحیح روډ وایم زکه وسرانه لمه موږ ته په رخصه کې لاړ شي به پته ولې نو پته وته نه لګي کنه نو مصیبت او حالات الله تعالی ذکر اوي بل وجه دا ده چې کله انسان باندې حالات راشي نو دته د خپل صحت او د نعمت قدر وته پیدا شي شکر پکې پیدا شي. تاسو به کتلی چې انسان مثلا کله مونږ په عام حالت کې نو مونږ ته پته نه لګي بس خوراک کو او مطلب دا دی چې قضای حاجت کو مونږ کو پته راته نه لګي او چې کله انسان مثلا د تش امتیاز لګي ون خلی د یو غنټه نو دا غینه بعد انسان ته پته لګي چې لکه دا خلوی نعمت او دا خو ما ته پته نه ولګېدلی دا لا څومره نعمتونه دي. دغه شان د انسان کله کله هاضمه خراب شي خواته سکیږي نه په وګ باندې دړل شي لکه دا خلوی نعمتونه دا مونږ ته پته نه و الله تعالی د حالات ذکر ولي چې د انسان ته د خپل نعمت دغه شکر پیدا شي. په کافرانو باندې ول امتحانات راځي په کافرانو باندې ځکه امتحانات راځي چې الله تعالی ځان ته متوجه کوي چې توبه وباسي زما طرف ته رجوع وکړي. نو الله تعالی فرمایي ولنبلونکم بشیء من الخوف خامخا پتا سبحانه به ازمیخ قوم د سیرینا والجوع دلوغنا ونقص من الاموال او د کموالو د مالوننا والانفس او د نفسوننا والثمرات او د میوونا وبشر الصابرین او زیر ورکی صبر کوونکو ته. نو دې آیات کې الله تعالی د صبر تلقین ورکي ولنبلونکم او خامخا ازمیخ پکو مونږه پتا سبحانه بشیء من الخوف پس شیز باندې د یرینا والجوع او د لوګینا ونقص من الاموال او پکمولو د مالونو والانفس او د نفسونو والثمرات او د میوو وبشر الصابرین او زیر ورکا صبر کوونکو ته